నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. కోవాక్సిన్ కోవిషీల్డ్ టీకాలకు డీసీజీఐ పచ్చజెండా, అత్యవసర వినియోగానికి షరతులతో కూడిన అనుమతి. రెండు దశల్లోనూ విజయవంతంగా క్లినికల్ ట్రయల్స్, టీకాల వినియోగం సురక్షితమేనని తేల్చిన డీసీజీఐ. కరోనాపై పోరులో కీలక ముందడుగుగా పేర్కొన్న ప్రధాని, డీసీజీఐ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ. అగ్రరాజ్యంపై కొనసాగుతున్న కరోనా విలయ తాండవం, నిన్న ఒక్కరోజే 2,70,000కు పైగా కొత్త కేసులు. ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా యాదాద్రి క్షేత్రంలో నిర్మాణాలు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు. దేశంలో కోవిడ్ టీకా పంపిణీకి అనుమతిస్తూ డీసీజీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కోవాక్సిన్ కోవిషీల్డ్ టీకాల అత్యవసర వినియోగానికి అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు డీసీజీఐ డీజీ డాక్టర్ సోమాని ప్రకటించారు. క్యాడిల్లా టీకా 3వ దశ క్లినికల్ ట్రయల్స్ కు అనుమతి మంజూరు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. కోవాక్సిన్ కోవిషీల్డ్ టీకాలను అత్యవసర వినియోగానికి అనుమతించవచ్చని నిపుణుల కమిటీ సిఫారసు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు డాక్టర్ సోమాని చెప్పారు. కోవాక్సిన్ కోవిషీల్డ్ టీకాల అత్యవసర వినియోగానికి షరతులతో అనుమతిస్తున్నట్లు తెలిపారు. టీకా భద్రత, సమర్థతపై సీరం సంస్థ వివరాలు సమర్పించిందన్నారు. ఐసీఎంఆర్, ఎన్ఐవీతో కలిసి భారత్ బయోటెక్ కోవాక్సిన్ ను తయారు చేసిందన్న డీసీజీఐ డీజీ, భారత్ బయోటెక్ కోవాక్సిన్ భద్రమైనదని ఇప్పటికే నిర్ధారణ అయిందన్నారు. తొలి 2 దశల్లో 800 మందిపై కోవాక్సిన్ ట్రయల్స్ విజయవంతమైనట్లు చెప్పారు. 3వ దశలో 25,800 మంది వాలంటీర్లకు కోవాక్సిన్ టీకా ఇచ్చినట్లు డీసీజీఐ డీజీ తెలిపారు. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. Messrs Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs Serum was granted permission to conduct phase 2/phase 3 clinical trial on 1,600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberation, subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on ViroCell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques, and hamsters. All this data has been shared by the firm
with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date, approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. కోవాక్సిన్ టీకాను హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న దిగ్గజ ఫార్మా సంస్థ భారత్ బయోటెక్ తయారు చేయగా కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ను ఆక్స్ఫర్డ్ ఆస్ట్రాజెనికాతో కలిసి పూణే కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న సీరం సంస్థ ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఈ నెల 1న కోవిషీల్డ్కు శనివారం కోవాక్సిన్ను అత్యవసర వినియోగానికి అనుమతించవచ్చని నిపుణుల బృందం సిఫారసు చేసింది. కోవిడ్ టీకాలకు డీసీజీఐ అనుమతి మంజూరు చేయడంతో దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. దేశవ్యాప్తంగా తొలి దశలో 3 కోట్ల మందికి ఉచితంగా కరోనా టీకా వేయనున్నారు. 50 ఏళ్లకు పైబడిన 27 కోట్ల మంది ప్రాధాన్య లబ్దిదారులను ఎంపిక చేయడానికి వైద్య శాఖ కసరత్తు చేస్తోంది. ఎన్నికల తరహాలోనే బూత్ల వారీగా టీకా చేపట్టనున్నారు. ఇందుకోసం దేశవ్యాప్తంగా 719 జిల్లాల్లో 57,000 మందికి శిక్షణ ఇచ్చారు. వ్యాక్సిన్ వేసేందుకు 96,000 మందికి శిక్షణ పూర్తి చేసినట్లు కేంద్ర వైద్య శాఖ వెల్లడించింది. కోవిడ్ టీకా పంపిణీ కోసం ఇప్పటికే 2 విడతలుగా డ్రై రన్ నిర్వహించారు. గత నెల 28, 29 తేదీల్లో 4 రాష్ట్రాల్లో, శనివారం నాడు దేశవ్యాప్తంగా 116 జిల్లాల్లో మెగా డ్రై రన్ చేపట్టింది. కోవిడ్ టీకాను వేగంగా సరఫరా చేసేందుకు ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసిన కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డీసీజీఐ అనుమతి ఇవ్వడంతో పగడ్బందీగా వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేసేందుకు సర్వసన్నద్దమయ్యాయి. దేశంలో కొత్తగా నమోదైన కరోనా కేసుల్లో స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైంది. శనివారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఈ ఉదయం 8 గంటల వరకు కొత్తగా 18,177 కోవిడ్ కేసులు నమోదైనట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. వీటితో దేశంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 1,23,23,965కు చేరింది. అటు కరోనాతో కొత్తగా 217 మంది మృతి చెందగా మొత్తం మరణాల సంఖ్య 1,49,435కు చేరింది. తాజాగా 20,923 మంది కరోనా బారి నుంచి బయటపడగా మొత్తం 99,27,000 మంది కరోనా నుంచి కోలుకున్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలో 2,47,000 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. రాష్ట్రంలో కరోనా కొత్త కేసుల నమోదు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతోంది. రోజుకు 500 కంటే తక్కువగానే పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. తాజాగా మరో 394 మంది కోవిడ్ బారిన పడగా 3 మృతి చెందారు. కొత్త కేసులతో కలిపి మొత్తం బాధితుల సంఖ్య 2,87,502కు చేరినట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. వైరస్ బారిన పడి ఇప్పటి వరకు 1,549 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిపింది. కరోనా నుంచి మరో 574 మంది బాధితులు కోలుకోగా మొత్తం రికవరీ అయిన వారి సంఖ్య 2,80,565కు చేరింది. ప్రస్తుతం 5,388 కరోనా యాక్టివ్ కేసులుండగా వీరిలో 3,210 మంది బాధితులు హోం ఐసోలేషన్లో ఉన్నారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మరో 81 కరోనా కేసులు నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. అగ్రరాజ్యం అమెరికాను కరోనా మహమ్మారి గడగడ వణికిస్తోంది. నిన్న ఒక్కరోజు రికార్డు స్థాయిలో 2,77 మంది వైరస్ బారిన పడినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఇప్పటి వరకు నమోదైన ఒకరోజు కేసుల్లో ఇదే అత్యధికం. భారీ కేసులు పెరుగుతుండటంతో అక్కడి ఆసుపత్రులు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. వైరస్ బారిన పడే బాధితులకు పడకలు దొరకని పరిస్థితి నెలకొంది. క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సర సెలవుల కారణంగా రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని కేసులు పెరుగుతాయని అంటువ్యాధుల నిపుణుడు ఆంటోనీ ఫౌచి హెచ్చరించినట్లుగానే కోవిడ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు 2,09,00,000 మంది వైరస్ బారిన పడగా 3,58,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరోవైపు అమెరికాలో వ్యాక్సినేషన్ చురుగ్గా సాగుతోంది. ఇప్పటికే 42 లక్షల మంది ప్రజలు టీకా తీసుకున్నారు. కరోనా వ్యాక్సిన్ అత్యవసర వినియోగానికి ప్రపంచ దేశాలు అనుమతిస్తున్న వేళ వాటికన్ సిటీ కూడా వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియకు సిద్దమైంది. ఈ నెల మధ్యకాలం నుంచి వాటికన్ సిటీలో టీకా పంపిణీని ప్రారంభించనున్నారు. ఇందుకోసం హోలీసీ, వాటికన్ సిటీ అవసరాలకు సరిపడా టీకాలను అధికారులు సమకూర్చుకుంటున్నారు. ఈ టీకాను ప్రాధాన్య క్రమంలో తొలుత ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు, భద్రతా సిబ్బంది, వృద్ధులకు ఇవ్వనున్నారు. అయితే 84 ఏళ్ల పోప్ ఫ్రాన్సిస్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటారా లేదా అన్నది వాటికన్ వర్గాలు వెల్లడించలేదు. వాటికన్ సిటీలో ఇప్పటి వరకు 27 కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి.
100% నిర్మాణం పూర్తయిన కలెక్టరేట్లను ఈ నెలలోనే ప్రారంభించాలని రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. సమీకృత కలెక్టరేట్ల నిర్మాణ పురోగతిపై నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఈ మేరకు యంత్రాంగానికి సూచించారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా పాలన సులభతరానికే కొత్త జిల్లాలను సీఎం ఏర్పాటు చేశారని ప్రశాంత్ రెడ్డి వివరించారు. అన్ని కార్యాలయాలు ఒకే గొడుగు కిందకు తెచ్చేలా కొత్త కలెక్టరేట్లను సకల హంగులతో నిర్మిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. 100% నిర్మాణ పనులు పూర్తయి ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉన్న కలెక్టరేట్లను ఈ నెలలో ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ నెల మొదటి వారంలో సిద్దిపేట, నిజామాబాద్, రెండో వారంలో కామారెడ్డి, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, మూడో వారంలో వరంగల్, జనగాం, పెద్దపల్లి, నాలుగో వారంలో వికారాబాద్, మేడ్చల్ జిల్లాల నూతన కలెక్టరేట్లు ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధం చేయాలన్నారు. మిగతా చోట్ల పనుల్లో వేగం పెంచాలని యంత్రాంగానికి సూచించారు. జనగామ జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాఘవరెడ్డి అరెస్టుపై కాంగ్రెస్ విమర్శలను తెరాస నేతలు ఖండించారు. ఎన్నికల లబ్ది కోసమే కాంగ్రెస్ నాయకులు వరంగల్ వచ్చారని ఆరోపించారు. హన్మకొండలో తెరాస నేతలు ఎంపీ బండా ప్రకాష్తో పాటు పలువురు ఎమ్మెల్యేలు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. రాఘవరెడ్డిపై అనేక కేసులు ఉన్నాయన్న ప్రకాష్ రెడ్డి ఈ విషయంలో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు పాత్ర లేదని స్పష్టం చేశారు. జంగారెడ్డి గారు ఒక రౌడీ షీటర్గా నమోదైన క్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నామనే వాస్తవాన్ని మరవద్దు అనే మాట ఈ సందర్భంగా మేము మరొక్కసారి గుర్తు చేస్తున్నాం. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఒక నేరంలో ఉన్న వాళ్ళని నేర ప్రక్రియని ప్రభుత్వ అధికారులు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే చర్యలు తీసుకుంటే ఏదో ఒక పేరుతో అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయడం అనేది కూడా వాళ్ళు కూడా నేరస్తులు అవుతారు తప్ప ఇంకోటి ఏం కాదు. ప్రపంచ దేశాల ముందు భారతదేశాన్ని గర్వించే స్థాయికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీసుకువెళ్లారని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. ఇటీవల నిర్వహించిన ఓ సర్వేలో ప్రపంచంలోనే ప్రజా ఆమోదం పొందిన నాయకుల్లో ప్రధానమంత్రి మొదటి స్థానంలో నిలవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. 74% ప్రజల మద్దతు మోదీకి ఉందని తెలిపారు. కరోనాను ఎదుర్కోవడంలో సమర్థవంతంగా పనిచేశారని కితాబు ఇచ్చారు. భారతీయ జనతా పార్టీగా గత 6.5 సంవత్సరాలుగా ఒక మంచి పరిపాలన దేశానికి అందిస్తూ వారు ప్రజల ఆమోదం పొందడం జరిగింది. ఇటీవల కోవిడ్కి సంబంధించినటువంటి మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడంలో కూడా భారతదేశం తరఫున మరి ప్రపంచంలో ప్రముఖ స్థానంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఈరోజు నిలబడ్డము నిజంగా సంతోషకరమైనటువంటి విషయము. భారతదేశాన్ని ఒక గౌరవమైనటువంటి స్థానంలో తీసుకురావడంలో కానీ దేశానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు మరి ఒక సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడంలో కానీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వము అన్ని వర్గాల ప్రజలు మద్దతు కూడగట్టుకొని ముందుకెళ్తా ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో ఏకరూప సేవలందించేందుకు ఒక రాష్ట్రం ఒకే సర్వీస్ అనే విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నామని డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి తెలిపారు. నూతన సంవత్సరంలో ఏకరూప సేవలు అందించడం, సైబర్ నేరాలు నిరోధించడమే ప్రాధాన్యాలుగా పెట్టుకున్నట్లు మహేందర్ రెడ్డి వివరించారు. సైబర్ నేరాల నిరోధానికి సరికొత్త లక్ష్యాలను ఎంచుకున్నామని, ఆధునిక సాంకేతికత వినియోగంలో ప్రతి పోలీసుకు అవగాహన కల్పించనున్నట్లు మహేందర్ రెడ్డి తెలిపారు. సరికొత్త ఆలోచనలతో యువత, సంస్థాగత పట్టభద్రులు సాగు రంగంలోకి రావాలని అఖిల భారత వ్యవసాయ మండలి పూర్వ సంచాలకులు జనరల్ డాక్టర్ ఆర్ఎస్ పరోడా అన్నారు. హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్లోని నార్ములో వర్చువల్ వేదికగా జరిగిన 111వ ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ సర్వీసెస్ ఫోకార్స్ శిక్షణ ముగింపు సభకు ఆయన ఢిల్లీ నుంచి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు శాస్త్రవేత్తలు పాల్గొన్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో శాస్త్రవేత్తలుగా నియమితులైన తర్వాత నార్ములో ఫోకార్స్ శిక్షణ విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న 37 మందికి ధ్రువపత్రాలు ప్రదానం చేశారు. 3 నెలల ఫోకార్స్ శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని వెళ్లి దేశ సేవలో నిమగ్నమవుతారని ఆ సంస్థ సంచాలకులు డాక్టర్ చెరుకుమల్లి శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు. 248 సైంటిస్టులు ఈ సంవత్సరం చివరిలో రావటం జరుగుతుంది మన నారంకి. సో నారంకి కొత్తగా ఏంటంటే ఒక దేశం మొత్తంలో ఉన్న 6,000 మంది సైంటిస్టులు మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉంటే ఐసీఆర్లో అందరూ మనకి ఇక్కడికి ట్రైనింగ్కి వస్తారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు యువ శాస్త్రవేత్తలుగా వస్తారు, తర్వాత వాళ్ళు హెడ్స్గా వస్తారు, తర్వాత వాళ్ళని డైరెక్టర్స్గా వస్తారు. వీళ్ళందరినీ ఈసారి కొత్తగా మేము ఏం చేసామంటే రైతులతోటి ఎలా మనము ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రైతులతోటి వీళ్ళని ఇంటరాక్షన్ చేయటం జరిగింది. ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్తో కలెక్టివ్గా ఎలా చేయాలనేది చేశాము.
వాళ్ళు రైతులు వాళ్ళతో వాళ్ళ బాధలు కన్స్ట్రెంట్స్ ఏమేమి కావాలి అనేది చేసినప్పుడు ఈ సైంటిస్టులతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వజేశాం. నిర్దేశించిన గడువులోపే నగరపాలక ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం సమాయత్తమవుతున్న వేళ ఖమ్మం బల్దియా పోరు మరింత రసవత్తరంగా మారుతోంది. వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియ చేపట్టాలంటూ పురపాలక శాఖకు ఎన్నికల సంఘం రాసిన లేఖతో ఖమ్మం నగరపాలక సంస్థ అధికార యంత్రాంగం ఆ దిశగా కసరత్తును మరింత ముమ్మరం చేసేందుకు సమాయత్తమవుతోంది. ఇదే సమయంలో రాజకీయ పార్టీలన్నీ ఎన్నికల పోరుపై మరింత దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ఖమ్మం, వరంగల్ నగరపాలక సంస్థలతో పాటు మరో 4 పురపాలిక సంఘాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం కార్యాచరణ మరింత ముమ్మరం చేస్తోంది. ఈ మేరకు నిర్దేశించిన గడువులోపే ఎన్నికలు నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లకు సమాయత్తమవుతోంది. ఎన్నికలకు కీలకమైన డివిజన్ల పునర్విభజన ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర పురపాలక శాఖకు ఎన్నికల సంఘం లేఖ రాయడంతో ఎన్నికలపై రాజకీయ వేడి మరింత రాజుకుంటోంది. ఖమ్మం నగరపాలికలో ప్రస్తుతం 50 డివిజన్లు ఉండగా కొత్త పురపాలక చట్టం ప్రకారం డివిజన్ల సంఖ్య 60కి పెరగనుంది. దీంతో ఉన్న 50 డివిజన్లనే మరో 10 డివిజన్లు పెంచేలా అధికార యంత్రాంగం కసరత్తు ముమ్మరం చేస్తోంది. ఇప్పటికే అందిన ప్రాథమిక సమాచారంతో డివిజన్లలో ఎంతమేర ఓటర్ల సంఖ్య ఉండాలి, పెద్ద డివిజన్లలో ఓటర్ల సంఖ్యను ఎలా తగ్గించాలన్న అంశాలపై కసరత్తులు చేసిన అధికారులు పునర్విభజనపై ఆదేశాలు రాగానే ప్రక్రియను మరింత ముమ్మరం చేయనున్నారు. ఖమ్మం కార్పొరేషన్ కు 2016 మార్చి 6న ఎన్నికలు జరగ్గా మార్చి 15న కొత్త పాలకవర్గం కొలువుదీరింది. 2021 మార్చి 15తో ప్రస్తుత పాలకవర్గం పదవీకాలం ముగియనుంది. ఈలోగా ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంది. ఇక త్వరలోనే ఎన్నికల నగారం మోగుతుందన్న వార్తల నేపథ్యంలో రాజకీయ పక్షాలన్నీ ఎన్నికల భేరీకి సై అంటున్నాయి. గత ఎన్నికల్లో 50 డివిజన్లకు గాను 34 స్థానాలు గెలుచుకున్న తెరాస బల్దియాపై గులాబీ జెండా ఎగురవేసింది. ఆ తర్వాత మారిన రాజకీయ సమీకరణాలతో నగరపాలక సంస్థలో ప్రస్తుతం తెరాసకు 42 మంది కార్పొరేటర్ల బలముంది. కాంగ్రెస్ 3, సిపిఎం 2, సిపిఐ 2, తెదేపాకు 1 చొప్పున కార్పొరేటర్లు ఉన్నారు. ఈసారి ఎన్నికలు అధికార పక్షం సహా మిగతా ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నింటికీ ప్రతిష్టాత్మకంగా మారుతుండటంతో రాజకీయ పార్టీలో ఎన్నికల వేడి రాజుకుంటోంది. మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఖమ్మంలో జరుగుతున్న తొలి ఎన్నికలు కావడంతో పువ్వాడ అజయ్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోనున్నారు. గతంలో నిర్వహించిన పార్టీ అంతర్గత సర్వేతో అధికార పీఠం ఖాయమన్న ధీమాతో తెరాస ఉంది. ఏ పార్టీలైతే 4 రోజుల పాటు ఎలక్షన్లప్పుడు వచ్చి కనపడిపోతాయో వాళ్ళకి అది ఎలక్షన్ పండగ. కానీ మనకి ప్రతిరోజు బాధ్యత, అది ప్రజల పట్ల ఉన్న బాధ్యత. ప్రజల పట్ల ఉన్న బాధ్యత 365 రోజులు ఇంటూ 5 సంవత్సరాలు ఇంటూ ఎన్నిసార్లు గెలిపిస్తే అన్నిసార్లు ఈ గుండె చివరి మరి శ్వాస కొట్టుకునే వరకు ఈ ఖమ్మం అభివృద్ధి కోసం ఆలోచించే అజెండా ఉండగా మనకెందుకు చిల్లర పార్టీలు దండగా అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ప్రతిపక్ష పార్టీలు సైతం బల్దియా పోరుల సత్తా చాటేందుకు సమాయత్తమవుతున్నాయి. సిఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలో తరచూ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తోంది. నగరంలో ఎన్నికల కోసం ప్రత్యేకంగా కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. దుబ్బాక గెలుపు, గ్రేటర్లో సత్తా చాటి ఊపుమిద్దున భాజపా సైతం ఈసారి ఖమ్మంలో సత్తా చాటాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తోంది. మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రారెడ్డిని ఇన్ఛార్జిగా నియమించిన భాజపా సమన్వయ సమావేశాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. దయచేసి మనం అందరం కూడా ఈ ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మన ఖమ్మం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ని ఏ రకంగా మనం కైవసం చేసుకోవాలి, ఏ రకంగా మనం గెలవాలి, ఏ రకంగా మనం మేలు ఇక్కడ రావాలి అనే దాని మీద చాలా విషయాల్లో తప్పనిసరిగా మీ అందరితో కూర్చోవడం జరుగుతుంది. శక్తి కేంద్రం ఈనాడు పెట్టడం జరిగింది. కానీ శక్తి కేంద్రమే కాదు, పోలింగ్ బూత్ ప్రెసిడెంట్లు, పోలింగ్ బూతే కాదు పన్నా ఇన్ఛార్జీలే కాదు, ఒక్కొక్క పన్నాలో 4గురుగా తయారు చేద్దాం మనం. అంటే ఒక పోలింగ్ బూత్ లో 120 మందిని మనం తయారు చేద్దాం. 100 కోట్లలో నిధులు కేటాయిస్తున్నామని చెప్తున్నారు. ఏ ఒక్క కాంట్రాక్టర్ ముందుకు వచ్చి పనిచేసే పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు చూసినట్టయితే సీఎం ఇన్సూరెన్స్ ఫండ్స్ ఖమ్మం నగరానికి ముఖ్యమంత్రి గత 5 ఏళ్ల కింద ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ముందర ఒక వాగ్దానం ఇచ్చిండు ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా. సంవత్సరానికి 100 కోట్లు సీఎం ఇన్సూరెన్స్ ఫండ్స్ ఇస్తామని చెప్పిండు. ఈరోజు 100 కోట్లు కాదు కదా, దాంట్లో ఏమి ఇచ్చిన పరిస్థితి లేదు. మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్పొరేషన్ మీద జెండా ఎగిరేయటం ఖాయం. సిపిఎం, సిపిఐ, తెదేపా సైతం ఎన్నికలకు సమాయత్తమవుతున్నాయి. మొత్తంగా డివిజన్ల పునర్విభజన ప్రక్రియ త్వరలోనే మొదలు కానుండటంతో నగరంలో రాజకీయ కాక మరింత రాజుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ప్రభుత్వ శాఖల్లో అధికారులు ప్రస్తుతం రకరకాల వాహనాలు ఉపయోగిస్తున్నారు. కానీ ఒకప్పుడు అధికారిక వాహనం అంటే జీపులే కనిపించేవి. కాలక్రమేణా మరుగున పడిన వాహనాలను వెలుగులోకి తెచ్చేందుకు కరీంనగర్లో అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. గతంలో ప్రభుత్వ శాఖల్లో వాడిన వాహనాలను వేలం వేయాలని నిర్ణయించారు.
ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో జీపు శబ్దం వినిపిస్తే తహసీల్దార్ లేదా పోలీసులు వస్తున్నారని ప్రజలు ఆసక్తిగా చూసేవారు. అలాంటి అధికార దర్పం, టీవీకి నిదర్శనంగా నిలిచిన వాహనాలు ప్రస్తుతం కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో మూలనపడ్డాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ శాఖల్లో అధికారులు ఉపయోగించిన వాహనాలను వేలం వేయడానికి నిర్ణయించారు. సుమారు 20 వాహనాలు ఒక్కచోట చేరేసరికి ప్రజలు ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. తమ చిన్నతనంలో జీపుతో ఉన్న జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ సంబరపడుతున్నారు. పాత జీపుల పక్కన సెల్ఫీలు దిగుతూ సరదాగా గడుపుతున్నారు. జీపుల వేలంలో పాల్గొనాలంటే 25,000 ధరావత్తు చెల్లించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. దీంతో ఆసక్తిగల ఔత్సాహికులు వెనుకంజ వేస్తున్నారు. జీపులను ప్రదర్శనలో ఉంచడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు ధరావత్తు సొమ్ము తగ్గించాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ జీబులు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇంకా కొద్ది రోజుల తర్వాత అసలు ఇవి కనబడతాయా అన్న విధంగా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి. ఒకేసారి ఇన్ని జీబులు ఇట్లా ప్రదర్శనకు పెట్టిన విధంగా, ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టిన విధంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒకేసారి చూడడం, ఇటువంటి మోడల్స్, ఒక్కొక్క కంపెనీ, ఒక్కొక్క మోడల్, ఇవన్నీ ఒకేసారి చూడడం చాలా అంటే చాలా ఆనందంగా కూడా ఉంది. అప్పుడు యూజ్ చేసిన వెహికల్స్ ఇప్పుడు ఈ విధంగా పెట్టడము కొంచెం బాగా అనిపిస్తుంది. ఈ వెహికల్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు కనబడవు. ఇప్పుడు కొంచెం జనరేషన్ని బట్టి వెహికల్స్ మారుతూ ఉన్నాయి. కొత్త వెహికల్స్, కొంచెం న్యూ మోడల్ వెహికల్స్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇవి ఓల్డ్ మోడల్ వెహికల్స్ ఇలా చూడడం బాగా అనిపిస్తుంది. నాకు కూడా చిన్నప్పుడు ఉండేదన్నమాట ఇలాంటి ఒక వెహికల్ కొనాలని. కానీ ఇప్పుడు ఈ మోడల్స్ అనేది అంతరించిపోయినప్పుడు కొత్త రావడం వల్ల, వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టడం వల్ల ఈ ఓల్డ్ అనేటివి మొత్తానికే పోతున్నాయి. దే ఆర్ నాట్ ఓల్డ్, దే ఆర్ గుడ్. డైమండ్స్ లాగా ఇట్స్ నైల్లకే గోల్డ్ ఇప్పుడు కూడా వర్క్ అవుతాయి. వాహనాలు మరమ్మతు చేసి ప్రదర్శనలో పెడితే మరింత బాగుంటుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. హైదరాబాద్ కుషాయిగూడ సైనిక్పూర్లోని శారదా ట్రస్ట్ ఆసుపత్రిలో అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేశారు. ఓ వ్యక్తి మూత్రపిండాల నుంచి సుమారు 50 రాళ్లను తొలగించారు. కాప్రా సర్కిల్కు చెందిన రాజు తీవ్ర నొప్పి కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరారు. అతడికి పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యులు సుమారు 50 రాళ్లను గుర్తించారు. అతి తక్కువ ఖర్చుతో శస్త్రచికిత్స చేసి వాటిని తొలగించినట్లు వెల్లడించారు. కరోనా పట్ల ప్రజలు తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని రాచకొండ సిపి మహేష్ భగవత్ కోరారు. మహమ్మారి జాగ్రత్తలపై అవగాహన కల్పిస్తూ హెచ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉప్పల్ సర్కిల్ నుంచి 10 కిలోమీటర్ల పరుగును సిపి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. కొత్త రకం వైరస్ విజృంభించే అవకాశం ఉన్నందున శానిటైజర్, మాస్క్, భౌతిక దూరం తప్పనిసరని సిపి మహేష్ భగవత్ వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆలోచనల మేరకు యాదాద్రి ఆలయ పరిసరాల్లో ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా నిర్మాణాలు జరగాలని రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. యాదాద్రి పనుల పురోగతిపై రోడ్లు, భవనాల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రధాన ఆలయం, పుష్కరిణి, కళ్యాణకట్ట, విల్లాలు, రింగ్ రోడ్డు పనులు జరుగుతున్న తీరుపై ఆరా తీశారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం పుష్కరిణి, కళ్యాణకట్ట పనులు ఈ నెలలోనే పూర్తి చేయాలన్నారు. 143 కోట్లతో నిర్మిస్తున్న యాదాద్రి రింగ్ రోడ్డు పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. యాదాద్రి పనుల రోజువారీ వర్క్ చార్ట్ తయారు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి వారం పనుల పురోగతిపై ఈఎన్సీ సమీక్షించాలన్నారు. హిమాలయ పర్వతాల సౌందర్యం, అద్భుతమైన ప్రకృతి సంపద, మరెన్నో పర్యాటక విశిష్టతలు జమ్మూ కశ్మీర్ సొంతం. వివిధ కారణాలతో గత ఏడాదిన్నరగా నిలిచిపోయిన కశ్మీర్ పర్యాటకం మళ్లీ గాడిన పడుతోంది. సందర్శకులను ఆకర్షించేందుకు కశ్మీర్ పర్యాటక శాఖ వివిధ కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా గుల్మార్గ్లో నిర్వహిస్తున్న వింటర్ గేమ్స్ అలరిస్తున్నాయి. పరుచుకున్న మంచులో వివిధ రకాల క్రీడలను చూసేందుకు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల వారు వస్తున్నారని పర్యాటక శాఖ తెలిపింది. ఆర్టికల్ 370 రద్దు, తదనంతర పరిణామాలు సహా కరోనా లాక్డౌన్ తో దాదాపు ఏడాదిన్నరగా స్తబ్దుగా ఉన్న జమ్మూ కశ్మీర్ లో మళ్లీ సందర్శకుల సందడి మొదలైంది. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న పర్యాటకులతో గుల్మార్గ్,
పహల్గామ్ సహా కశ్మీర్ లోయలోని ఇతర ప్రాంతాలు రద్దీగా మారుతున్నాయి. కరోనా ఆంక్షలతో ప్రపంచంలోని పర్యాటక ప్రదేశాలు మూతపడటంతో కశ్మీర్ ను ఓ మంచి గమ్యస్థానంగా పర్యాటకులు ఎంచుకుంటున్నారు. హోటళ్లు, రిసార్టులు కూడా సందర్శకుల కోసం ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు ప్రకటిస్తూ ఆకర్షిస్తున్నాయి. కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికేందుకు అనేక మంది పర్యాటకులు కశ్మీర్ నే ఎంచుకున్నారని హోటల్ యజమానులు తెలిపారు. జమ్మూ కశ్మీర్ కు స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించే అధికారాలను కేంద్రం రద్దు చేసిన తర్వాత విధించిన ఆంక్షలు సహా కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా కశ్మీర్ పర్యాటకం కుదేలైంది. ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ పర్యాటకం ప్రారంభం కావడంతో ఆ రంగంపై ఆధారపడిన వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు జమ్మూ కశ్మీర్ టూరిజం విభాగం అనేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. అందులో భాగంగానే కశ్మీర్ అంతటా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఏడాది వింటర్ గేమ్స్ కు కూడా జమ్మూ కశ్మీర్ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. బారాముల్లాలోని గుల్మార్గులో శీతల క్రీడలు ఉత్సాహంగా సాగుతున్నాయి. గుల్మార్గులో మంచు దట్టంగా పరుచుకుంది. ఈ ప్రాంతంలో వింటర్ గేమ్స్ నిర్వహించడం పర్యాటకానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని సందర్శకులు చెబుతున్నారు. మంచులో స్కేటింగ్, స్కీయింగ్, సైక్లింగ్ వంటి క్రీడలు, వాటిని ఆడేవారిని చూసేందుకు సందర్శకులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. सबसे अच्छी बात यह है कि हम कई दिनों से ये इंतज़ार कर रहे थे कि इस तरह एक साथ में इतनी तमाम गेम्स का इनॉग्रेशन कब होगा. अलग अलग स्टेट से कई सारे प्लेयर्स आप देख रहे हैं, यंग प्लेयर्स आए हुए हैं जो यहाँ पर इस सीज़न में ये चाहते हैं कि कश्मीर में उन्हें मौका मिले कि वो अपना जलवा दिखाएं एंड स्केयर हो या तमाम वो लोग जो विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं. आज वो अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें वेलकम किया जा रहा है. और ओवरऑल इसका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो हमारा कश्मीर का टूरिज्म है वो उसे बूस्ट किया जा रहा है. सो ये एक अच्छा साइन है सर. बहुत ही अच्छा, क्योंकि जो ये लोकल्स भी कम आ रहा है एंड जो भी हम 6 मंथ से लॉकडाउन में थे, ओके, सो द पीपल वी आर डिप्रेस्ड एंड सबके माइंड में एंग्जाइटी थी. तो इन्होंने ये कश्मीर टूरिज्म ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है दैट दे आर इनोवेटिंग द न्यू गेम्स इन दिस विंटर. या ऑब्वियसली टूरिज्म बढ़ ही रहा है. अभी तो -15 है. अभी स्टिल देखो अब कितने लोग आए एंड दे आर चिलिंग. వింటర్ గేమ్స్ కు వచ్చే పర్యాటకుల ద్వారా స్థానిక వ్యాపారాలు తిరిగి పుంజుకుంటాయని స్థానికులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు మరిన్ని కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామని జమ్మూ కశ్మీర్ పర్యాటక శాఖ తెలిపింది.